श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रशिता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रबालः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमरेणं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तेः प्रशिता पुराणे निर्माणमोह जितसङ्गदोष आध्यात्मनित्य विनिमृतकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढ पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्परः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनः शयनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम् गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यर्णं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमं पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यं परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असमूढो जानति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजते मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्त्वा मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके आम होम देखते होम रो एक्रोनिम कौन थिला सॉरी ब्रेकडाउन केम थिला एचटा थिला होम और होटल हाँ ओटा थिला ऑन और ऑन ओवर अगेन एमटा हाँ थिला कंटेनर ऑफ बॉडी एंड सोल इट थिला हम्म एसेंस इन थ्री वर्सेस हम्म 17 18 यस तो सेदिन आम देखिथिले ए भौतिक दुनियाटाକୁ गोटे अस्वस्थ वृक्षर रिफ्लेक्शन सहित तुलना कराଯାଇଛି। तापर आम देखिथिले विशेष रूप से निर्माण मोह इल्यूजन रु केमिति आमे फ्री रहबा आमे केमिति मोहित हे होछन सेटा देखिथिले। निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम पर हम डिटेल देखिथिले। जमदे हम देखिथिले जे आमे समस्त को ब्लेम करछन्ते ये मोर शत्रु से मोर शत्रु से मोर शत्रु किंतु आमे शरीर धारण करियार मूल शत्रु होचदी के नामर इच्छा।
ଆମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମକୁ ଶରୀର ଦଉଛି, ତାପରେ କିଏ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଆସି ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଆମର ଠିଆ ହବ। ଆଉ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଠିଆ ହବ ବଡ ହେଲେ 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନର ଶତ୍ରୁ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବୈରିଣ, ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟା ପଢିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର। ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା, ନିତ୍ୟ ବୈରିଣ ହଉଛି ଆମର କାମନା। ବିକଜ वी वांट टू एंजॉय हियर, सो वी नीड ए बॉडी। ଆଉ ସେ ବଡି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାପରେ ଥରେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ରହିବେ? ତ ଯିଏ ପୂରଣ କଲା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହମ ସାଥ ସାଥ है। ଆଉ ଯିଏ ପୂରଣ ନ କରି ପାରିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ହମ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ है। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା, ଆମର କାମନା, ଆମର କାମନା, ଆମର କାମନା। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ଆ ଯଦି ମାନେ ଆମର କାମନା କଣ କରେ ନା, ବହୁତ ବଡ ସାଲେରୀ ଦେବି ବୋଲି କହିବ, ତାପରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ କିଛି ନଥିବ ସେଠି। ଏଇଟା କରି କହିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ, ହଁ ନା? କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ୟେସ୍, ମଜା ଟିକେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମିଳିବନି। ଯୋଉ ମଜା ଆମେ ଭାବିଥିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା, ଏତେ ମଜା ମିଳେ, ସେତେ ମଜା ମିଳିବ। ତାପରେ ଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କଣ କରୁଛେ ନା, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ତାର କାମନାକୁ ପୁରା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାମନାକୁ ସେବା କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଥର ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ୟେସ୍ ବହୁତ ବଡ 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 ହବ, ତାପରେ ଗଲାଠୁ କିଛି ମିଳିବନି। ତ ମାନେ କଣ ନା, ସାନ ପିଲା ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦିଅ ଆସେ ପାଖକୁ, କହିଲେ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେବାନି ମନେକର, ଆଉଥରେ ଡାକିଆ, ଆଉଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଦେବାନି, ଆଉଥରେ ଡାକିଆ, ଆଉଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେବାନି, ତାପରେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଆସିବନି। ଏ ଖାଲି ନାଟକ କରୁଛି। ବା ଯେମିତି ଗାଈକି ଧରି ଦେଖିନି, ଘାସ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗାଈ ଆସୁଥିବ, ତାପରେ ଆମ ମନ ଦେଲେନି, ଆଉ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଉଥରେ ଆସିବ, ଆଉଥରେ ଦେଲେନି ମନ, ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଏଇଟା ଖାଲି ଦେଖଉଛି। ବା ଯଦି ଆମର ସ୍ଵାମୀ ହଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ବା ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ହେଲା ଏମିତି ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିବ ବଢିଆ ସୁଖ ମିଳିବ, ମଜା ମିଳିବ ବୋଲି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ଖାଲି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ସେ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର, ଏ ଲୋକ ସହିତ ରହିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ତ ମାନେ ଏ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ସ ସହିତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମର କାମନା। ତେଣୁ କରି କୋଉ ଦିନ କହିବା ଯେ ବାସ୍ ମୁଁ ଆଉ ତୋର ସେବା କରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆସିବ କାମନା, କିଛି ମାନେ ଡିଜାୟାର ଆସିଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯଦି ଆମେ ନା କହିପାରିଲେ, ନା ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ, ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ସମ୍ଭବ ବଟ୍ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ମରଣ ମାନେ ସମର୍ପଣ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ମନେ କରିପାରେ, ନହେଲେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେମିତି କରୁଥିବା, ବାରମ୍ବାର ସେବା କରୁଥିବା, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ମିଳୁଥିବ, ତାପରେ କି ଗୋଟେ ମିତ୍ର ସେଟ ରହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ସେଟ ରହିବେ। ତ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ମିତ୍ର ସେଟ ବା ଶତ୍ରୁ ସେଟ ର କାରଣ। ଆଉ ଶରୀର କୋଉଥି ଯୋଗୁ ମିଳୁଛି ନା, ମିଛା ଯୋଗୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିନିବୃତ କାମ, ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅକୁପେସନ, ନିବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ବିନିବୃତ୍ତ ହଉଛି ବିଶେଷ ରୂପରେ, ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜଣେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବା VRS କରିପାରିବ। ନିଜେ ଭଲିଣ୍ଟିୟରଲି ନାଇଁ ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ଆଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର କାମନା ତିଆରି ହବ, ଅଲରେଡି ଯାହା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ କି ଶତ୍ରୁ ମିଳିଯାଇଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍, ସେଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ଆଉ। ବଟ୍ ଏବେର କାମଟା ମୁଁ ଏମିତି କରି ଯେ ଶତ୍ରୁ ସେଟ୍ ମିତ୍ର ସେଟ୍ ଦି ଜାକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା ଡିଜାୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କେମିତି ଆମେ ଡିଜାୟାର କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛୁ ନା, ଆମ ଡିଜାୟାର ତ ଆସିବ ବାରମ୍ବାର 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 ଆସିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଆଡ୍ସ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ନା, ଆସ୍ତେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍କିପ୍ କରିବାଟା ତ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ମୋବାଇଲରେ, ବହୁତ ହେଲେ ବହୁତ ସହଜ ଯାଉଛି। ବଟ୍ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଲୋ ମୋସନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ କରି ଯୋଉଦିନ ଆମେ ମନରେ ଯୋଉ ଆସିବ ଡିଜାୟାର ଗୁଡାକ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି କାମନା ରୂପରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିବା ଶିଖିଗଲେ, ସ୍କିପ୍ କରିବା ଶିଖିଗଲେ, ସ୍କିପ୍ କରିବା ଶିଖିଗଲେ, କେତେବେଳେ ଶିଖିପାରିବା ନା, ଯଦି ସେ ଭିଡିଓଟା ଯୋଉ ଚଲଉଥିଲେ ସେ ଭିଡିଓର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ତା ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମତେ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ପ୍ରତି ଆମର ମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ
एडवर्टाइजमेंट को स्किप କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭିडिଓ ହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହିଁ ଆମର ମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମର କଣ ହେଇଯାଇଛି ଭିडिଓ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିଲେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହିଁ ଭିडिଓ ତ ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବା ସ୍କିପ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବାନି ଯଦି ଆମର ହାୟାର ଥିବ ଭିଡିଓଟା ହଉଛି କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହାୟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଜପା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବୁଝିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏ ଦୁନିଆର ସହଜରେ ଏ ଦୁନିଆର ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମନ ଭିତରେ ସେଗୁଟା ଆମେ କଣ କରିବା ସହଜରେ ସ୍କିପ୍ କରି କରି ପଳେଇବା କାହିଁକି ନା ମତେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଜପା ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଆ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାନ୍ ସେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାମାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିବେ ସିଏ ଆସିବେ ସେ ବେଶ୍ୟାମା ଆସି ହରିଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗ ଅଛି ସୋ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ଜୟ ୟୁ ୟୁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମୋର ଡିଜାयर ଫୁଲଫିଲ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେ କହିକି ଟିକେ ରହିଥାଅ ଏମାନେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୋର ମେଇନ କୋର୍ସରେ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଜପା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ତ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ବେଶ୍ୟାମା ଆସିଥିବେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରୂପରେ ସେ ସେଟା ସ୍କିପ୍ କରିବେ କାହିଁକି ନା ମତେ ପୁରା ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ସିଏ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜପା କରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 3 ଦିନ ଜପା କଲା ପରେ ଏ ବେଶ୍ୟା ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛି ମତେ କ୍ଷମା କର ତ ସ୍କିପ୍ କରିବା କଳାଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାୟର ଟେଷ୍ଟ ଥିବ ବା ହାୟର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ହାୟର ପ୍ରାୟୋରିଟି ନଥିବ ତାହେଲେ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ସ୍କିପ୍ କରିବାଟା ଜଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ମାଙ୍କଡ ଗୋଟା ମାନେ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡି ଘର ନାହିଁ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ହୋମଲେସ୍ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟାରେ ଭାସିକି ପଳଉଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ବମ୍ବେରେ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋନାୱାଲାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାସି ପଳେଇଲେ 5 ଟା ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପୀଡାଦାୟକ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସାରା ପିମ୍ପୁଡି ଭାସି ପଳଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ଗୁଡା ଭାସି ପଳଉଛନ୍ତି ଅଇ ଘର ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି ସାପ କୋଉଠି ଜଣା ନାହିଁ ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ଜଣା ନାହିଁ କିଛି କଲେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି ଯୋଉ ଶରୀର ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ତ 60 ବର୍ଷ ବା 70 ବର୍ଷ ଖାଲି ତାପରେ ଏମିତି କୋଉ ଶରୀର ମିଳିବ ଆମେ ବିଲକୁଲ ପ୍ଲାନ କରିନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ପ୍ଲାନ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିତରୁ କୁଆଡେ ମିଳିଯିବ କହିଲେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଘର କରି ତ ଯାଇଥିବା ଆମେ 5 BHK 6 BHK କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁଲେ ନିଜର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାଇଁ ଯଦି ବିଲକୁଲ ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏ ଶରୀର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୋଉଠି ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ଲାନ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ପଳେଇ ଆସିବ କୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଯିବା ଜଣା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ହୋମଲେସ୍ ହେଇକି ବୁଲିବା ହୋମଲେସ୍ ହେଇକିରି 70 ବର୍ଷ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣାଗଲାନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ ଏବେ ଶୁଣାଗଲା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡିଲା ପରେ କୋଉ ଶରୀରକୁ ତ ଯିବା ଆଉଥରେ ନା ତ ସେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବଦଗୀତା ପାଠ ପଢିବା ବା ହରିନାମ ଜପା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ନେକ୍ସଟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ୟେସ୍ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ବଟ୍ ତା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହିନାହିଁ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ରହିବି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ରହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ତା ବିଷୟରେ ମତେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର ତ ଏଇଟା ଥିଲା ନିର୍ମାଣ ମୋହ ଜିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟ ବିନିବୃତ କାମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୈର୍ବିମୁକ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂଯରେ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଅମୂଢ ପଦମ୍ ଅବୟମ୍ ତତ୍ ମୂଢ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୋହିତ ବା ମୂର୍ଖତା ଅମୂଢ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ବଡି ବିଷୟରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ବଡି ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବେ ନେକ୍ସଟ ଶରୀର ମୋର କଣ ହବ ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଏ ଦୁନିଆର ନୁହଁ ନେକ୍ସଟ ବଡି ଚେଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ କରିବା ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୋଉଠି ମୁଁ କେମିତି ଚାହୁଁଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ମିଳିବ କହିଲେ ଭଗବଦଗୀତାର 5 ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା ପଢିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନା ତଦ୍ଭାଷୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ନା ତଦ୍ଭାଷୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଶଶାଙ୍କ ନା ପାବକଃ
ତ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଏଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ। ୟଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମଂ ମମ। ତ କହି ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ନାଇଁ କି ଏ ଦୁନିଆ ଯେତେ ଦେଖିବାକୁ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ହଉଛନ୍ତି ଆ 9 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ ଅସୁଖମ ଲୋକମ ଇମାମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଜସ୍ୱ ମାମ୍। ମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାଇଁ କି ଯୋଉଠି ଗଲେ ହେଲେ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଯିବେ, ଯୋଉ ସହରକୁ ଯିବେ, ଯୋଉ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ତାର ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଅଲରେଡି। ହଁ ନା, ଯୋଉ ଚାକିରି ଯିବାକୁ କଲେ ତାର ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଅଛି, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି। ୟେସ୍, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ସେଟ୍। ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଲେ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ହାୟର ପୋଜିସନକୁ ଗଲେ ତ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଅଧିକ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ରହିବ। ଏମିତି ନାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ନାହିଁ, ଏମିତି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପୋଜିସନ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଗଲା ପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ସେ ଦୁନିଆରେ ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କହିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗହଳି ନାହିଁ, ଗରମ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟା କହିବା ନା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଅଲଗ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ, ଅଲଗ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ। ତାପରେ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବି ବା ବମ୍ବେ ଯିବି ବା ଏଇଠି ଯିବି ସେଇଠି ଯିବି। ତ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଗଲେ ହେଲେ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। ତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କଣ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲେ ନା हम चलेंगे ऐसा एक जगह जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगा। କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତଟା ମନେ ପଡୁନି, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଲେ ଚାଲେ କଣ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଅଛି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ତଦ୍ ଭାଷୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଶଶାଙ୍କ ନା ପାବକ। ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ସେଇଠି ଟାଇମ ର ଫଙ୍କସନ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ, ଯୋଉଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ। ମିନ୍ସ ସେଠି ସମୟ ହିଁ ସେଠି କାମ କରୁନି। ସେଇଟେ ସମୟ ହିଁ କାମ କରୁନି, ସମୟ ହିଁ କାମ କରୁନି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଏଇଟା ବେସିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଡିଜାୟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଯେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଫରେନ ଆମ୍ବାସିଡର ଗୁଡା ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଝିଅ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ମାନେ ଭାରତରେ ମନେକର ୟୁକେ ର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଫିସରେ ନେଇକି ଭାରତ ରୁଲସ ରେଗୁଲେସନ କିଛି କାମ କରୁନି। ବା ଯଦି ୟୁକେ ର ଅଛି ଆମର ଭାରତର ଯଦି ଫରେନ ଏମ୍ବାସି ଥିବ କହିଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ୟୁକେ ର ଲସ୍ କାମ କରିବନି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସିମିଲାରଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆର ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡାକ ଟଚ କରୁନି। ଯୋଉମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନେ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରାରୁ ଆସିଛି ସନାତନ କାଳରୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ଯୋଉ ମାନେ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ ନା ସେଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆର ନୀତି ନିୟମ ଚାଲୁଛି। ଏ ଦୁନିଆର ନୀତି ନିୟମ ଚାଲୁନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆର ନୀତି ନିୟମ ଚାଲୁଛି ଯେମିତି ଜପା କରିବା କ୍ଲାସ ଶୁଣିବା ଏସବୁ ଯାକ ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେଠି କଣ ହବ ନା ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଡର ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଯୋଉ ବଡ ବହୁତ ବଡ ଶାସନ କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଫିୟର ସେଇଠି ସେ କାମ କରୁନି। ନା ତଦ୍ ଭାଷୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଶଶାଙ୍କ ନା ପାବକ ୟଦ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମମ୍ ମମ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମର ମାନେ ଆମର ଡିଜାୟାର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରି ଏ ଦୁନିଆର ଡିଜାୟାରରୁ ସେ ଦୁନିଆର ଡିଜାୟାର ମାନେ ଭୋଗରୁ ସେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିବନି ଏ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା ପର ଶ୍ଲୋକଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ତୁ ମୋର ଅଂଶ। ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନଃ ମନଃ ଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ତ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ହିଁ ଅଂଶ। ତ ପିଲା ବାପା ମା ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଯିବାଟା ବଡ କଥା ନାହିଁ। ପିଲା ବାପା ମା ପାଖକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ ହେଲେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନର ପିଲା। ତ କହୁଛନ୍ତି ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଂଶ
ସମସ୍ତେ ହଉଛି ମୋର ମୋ ମାନେ ଅଂଶ ଆଉ ସନାତନ, କେବେ ମରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ବାପାଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ମାଲିକ ହଉଛି କିଏ? ମନ। ବାପା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ କାହା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମନ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଧର ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଶୁଣ, ତାହେଲେ କିଛି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କରିବା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ନ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ କାହା କଥା ଶୁଣିବା? ମନ କଥା ଶୁଣିବା। ତାହେଲେ ମନ କିଛି ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ସେଟ୍ ରଖିଥିବ, ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କାହାର ନା କାହାର ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ଦିଆ ହେଇଥିବ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଫଲୋ କରିବା। ତ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କ ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ କରିବା, ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ହଁ ନା? ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ସରକାରର ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା କଲେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ହବ। ବଟ୍ ଯଦି ସରକାର ସାଥିରେ ଯିବା କଲେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ରହିବନି। ବିଲକୁଲ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ସରକାରର, ସଂଘର୍ଷ ରହିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସରକାର ସବୁ ଯାକ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କଲେ, ତ ତେଣୁକରି ସରକାର 100% ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇକି ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଗୁରୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରିବା, ଭକ୍ତି କଲା ପରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି ବା ତିନି ଗୁଣ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଜାଣେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ସରକାର ନିୟମ, ସରକାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ଯିବା, ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ। वी आर ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ। ଯୋଉଠି ଯାହାର ହାତ ଧରିଥିଲେ ସିଏ ମତେ ମଜା ଦବ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ ଗଛରେ ଧରିଥିଲେ ସେ ଗଛ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଜମି ହିଁ ପଳଉଛି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ वी आर ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ। ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଏଣ୍ଡ କେତେ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ, ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ ନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ମମୈବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବ ଭୂତ ସନାତନ ମନଃ ଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି। ଏଠି ମନର କଥା ଶୁଣିବାନି ତ ସଂଘର୍ଷ କୋଉଠି ଆସିବ? ମନଃ ଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ହେଡ୍ ହଉଛି କିଏ ନା ମନ। ମନଃ ଷଷ୍ଠାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ତିନି ଗୁଣରେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ରକ୍ଷା କଲେ, ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କେ କରିବେ, ଆମେ କରିବାନି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତା ସାଥିରେ ଆଉ କିଏ ନଥିଲା। ଖାଲି ବଡ ବଡ ଆର୍ମି ସେଟ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆର୍ମିସ୍ ମାନେ ଭରି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆର୍ମିସ୍ କମ୍ ଥିଲା, ବାଟ କିଏ ଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଫ୍ୟାସିଲିଟି କମ୍ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଖରେ, ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ କମ୍ ଥିଲା, ବାଟ କିଏ ଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ରଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ରହିବ, ବଟ୍ ସଂଘର୍ଷ ସବୁ ଯାକ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ ନା ସାରଥୀ। କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ? ସାରଥୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। ସାରଥୀ ଯେମିତି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ବସିଲେ ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କି ବମ୍ବେରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସବୁ ଯାକ ଟେନସନ କାହାକୁ ରହୁଛି? କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ରହୁଛି। ଆମେ ଖାଇ ପିଇଲେ, ଶୋଇ ପଡିଲେ, ବା ନ୍ୟୁଜ ପଢିଲେ, ବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ, ବା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ, ବା କ୍ଲାସ ଶୁଣିଲେ, କଣ ବି ଆମେ କରିଲେ, ବଟ ପୁରା ଟେନସନ କୋଉଠି ଅଛି? ପାଇଲଟ ଉପରେ। ପୁରା କା ପୁରା କୋଉଠୁ ଉପରକୁ କରିବ, କୋଉଠୁ ତଳକୁ କରିବ, କେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ସବୁ ଯାକ ଟେନସନ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମର ପାଇଲଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଉ କରିବା, ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ନା ଆମର ପାଇଲଟ କରିବେ, ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ କରିବେ, ଆମେ ନାହିଁ। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କାଲି ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜୀ, ଗଜପତି ପ୍ରଭୁ ଜୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ।